እኛ የተፈጠርነው እግዚአብሔርን ለማወቅ ነው። አንዱ ዓላማችን ለመውለድ፣ ለማግባት፣ ለመብላት፣ ለመጠጣት እንጆይ ለማድረግ አይደለም። የመጀመሪያ ዓላማችን እግዚአብሔርን ለማወቅ ነው። ነፍሴ ለመለመች፣ ነፍሴ አረፈች ያሉ ሰዎች እነማን ናቸው? እግዚአብሔርን በማወቅ ነው። ክርስቶስ ከሌለ እግዚአብሔርን ማወቅ የለም ማለት ነው። ለዚህ ነው እኔ የሕይወት መንገድ እውነት ነኝ፣ ወደ እግዚአብሔር የሚያደርስ መንገድ፣ ወደ እግዚአብሔር የሚያደርስ የእውቀት መንገድ፣ የዘላለም መንገድ ክርስቶስ ብቻ ስለሆነ ማለት ነው። ከኔ ተማሩ ያለ ጌታ የሚያስተምረንን እንማራለን። እግዚአብሔር ይመስገን። ኑ ከኔ ተማሩ አለ። ማቴዎስ ምዕራፍ 11 ቁጥር 29ን ብታወጡ እንደዛ ይላል። ሁላችሁም ማቴዎስ 11ን አውጡና መነሻ ይሁነን። መልእክቱ አይደለም ግን ሁሌ እሁድ በእግዚአብሔር ፊት በቤተሰብ በባይብል ፌሎሺፕ ስንሰበሰብ ይሄንን እናስብ። ከማን ነው የምንማረው? አሁን ከሐሱ አይደለም ቅድም የተማርነው። ሐሱ መጠቀሚያ ሆናለች። ግን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዘመናት ሁሉ ከኔ ተማሩ ብሏልና ከሱ ነው ለመማር የመጣ ነው። ቸርች አንደኛ ምንድን ነው የምታደርጉት ከተባላችሁ ለመማር ነው የምንላቸው። እንዲህ ይላል የእግዚአብሔር ቃል፣ ቀንበሬን ተሸከሙ ከእኔም ተማሩ፣ እኔ በልቤ የዋህና ትሁት ነኝና ለነፍሳችሁም እረፍት ታገኛላችሁ። ቀንበሬ ልዝብ ሸክሜም ቀላል ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ባለፉት 7 ሳምንታት ዛሬ 7ኛ ሳምንታችን ነው ይሄንን ትምህርት በተመለከተ እና በደንብ እንድትሰሙኝ እወዳለሁ። እና እየተማርነው እንደዚህ ነው። ለስኬት እግዚአብሔርን፣ የሰይጣንን ሐሳብና ዓላማ፣ እኛን ደግሞ ማንነታችንን በክርስቶስ ማን እንደሆን ማወቅ ስኬት ነው። እነዚህ ናቸው ለስኬት ቁልፎች ተባብለን የተነጋገርነው። ማንም ሰው ለስኬት ነው የሚሮጠው። ማንም ሰው the way you dressed it reflects what you think a successful dress, but the best የምትሉትን በዚህ ነው ሁላችንም የምንለብሰው። the way you drive a car it shows, the car shows what successful person in your level drive. So everything reflects what we are. So but knowing God and knowing the purpose of the devil in your life, in your future, and then knowing who you are in Christ will lead you to a successful life. So this is our 7th day concerning this principle, 7th Sunday. የመጀመሪያ ቀን knowing God በሚለው የእግዚአብሔርን ምህረት ነው የተማርነው። የመጀመሪያው ቀን the first day we learned about his mercy. When you want to learn about God, the first thing comes to our mind is his mercy. ምህረቱ ሰው ያደረገን፣ እዚህ ያቆመን፣ እዛ ያስቀመጣችሁ፣ መኪና መንዳት ያስቻለን፣ ተኝተን እንድናድር ያደረገን፣ ወደ አደባባዮቹ እንድንገባ ምህረት ያበዛልን። The first day we learned about his mercy. You are here because of his mercy. Everything works, your body, your school, family, everything because of his mercy. So that was the first day we learned. The second day was we learned about the 24-hour war against us. ባለብዙ መልክ ባላጋራ በሚል ርዕስ ሁለተኛውን ሳምንት ደግሞ የተማርነው knowing the devil ነው። ሁለተኛው ሳምንት የተማርነው። ሶስተኛው ቀን የተማርነው በእኛ ማንነት ደግሞ የተጠራንለት የደቀ መዝሙር ህይወት። So the second day we learned about the enemy who works 24 hours. The third day was our calling of discipleship. So knowing God, we learned about his mercy. Second day, the 24-hour enemy you have, who is roaring around you, around us, all of us. And the third day, we learned what we are in Christ, the call of discipleship. The fourth day, we learned about the amazing gift of friendship. God gave us a privilege to be his friend
and to give us friends also. In God's kingdom, we are friends. We are not enemies. On John chapter 15, he said, I will not call you slaves anymore. You are my friends, he said. So Jesus is our friend. If you think you don't have any friend, the first friend is your Jesus, your Lord. Talk to him. He hears. Hear your burden. Hear your frustration. Hear your tomorrow's plan. He is a friend. Don't be lonely when you have the greatest friend. Whenever the civilization develops more, people become lonely and lonely because they are on their phone, on their computer, on their TV. But the greatest gift is the friendship gift. You are created to be in the family of God, not to be alone. Even God, the Trinity, talks a lot, if you know. Let's create human, they said on the Genesis chapter 1. So we got this friendship. What a great blessing to have friends. On the 5th week, we learned the blessing of healing. God gave us a blessing of healing. On the 6th day, we learned about the privilege of prayer. Everyone was sharing last week. I heard the preaching. It was amazing how he puts it into his life. And we all have the privilege to enter into God's presence. Sometimes your father will not give you good time, enough time. Your mother might say, I'm busy. But God is always available for your prayer. Always. You cannot say, for whom shall I tell? God is always near, ready to hear, and he also understands. የሚረዳ የልብን ሁሉ የሚረዳ ነው። አሜን ነው። የመጀመሪያው ቀን በምህረቱ ባለጠጋ ብለን የጌታን ምህረት ነው የተማርነው። በምህረቱ ባለጠጋ ስለሆነ ብቻ እኔ እዚህ ላይ ቆሜያለሁ። ሌላ ምንም መንገድ የለም። ምንም ምክንያት የለም። ምንም ከኋላ የምንሰጠው ነገር አሜሪካ ስለምኖር አይደለም። መጽሐፍ ቅዱስ ስለማቅ አይደለም። ምንም ጌታ በሚያውቀው ደግሞ ጌታ ያውቃል አይደል? እዚህ የቆምኩት እዛ የተቀመጣችሁ በምንድን ነው? በምህረቱ ብቻ። ለዚህ እኮ ነው አንተን ሕያዋን አያጉረመርሙ ያመሰግኑሃል የተባለው። ሕያው ስትሆኑ መጀመሪያ ወደ እናንተ የሚመጣው የቀረባችሁ ነገር ሳይሆን ያገኛችሁት ነገር። እቺ ከጎናችሁ የተቀመጠችውን እስኪ ቅፍ አድርጓል። በቅርብ ካለች ቅፍ አድርጓል። ባልና ሚስቶችም እንደዛ፣ ሌሎችም እንደዛ። He is a blessing to you. He is, because of God's mercy. Thank you, ክርስቲያንዬ። ስንት ቴብል ተሻግራ ነው እጃሽን ያቀፈችው። አሜን ነው። በምህረቱ ነው ያልነው እና ምህረት በዝቶልሃል። ይህንን አትርሳ። ይኸውላችሁ ምህረት እንደበዛለት የሚያምን ሰው ደስተኛ ይሆናል፣ ለሰው ደስታ ይሰጣል። ካለዛስ እንዲሆኛለሁ እንደሚል ለሰውም ደስታ አይሰጥም፣ መከራም ነው የሚያመጣው። አሁን በዚህ ቤት መኖር አለብኝ፣ አሁን በዚህ መኪና መኖር አለብኝ፣ አሁን እንዲህ መሆን አለብኝ። የኛ ነገር መቼ ነው የሚያበቃው? ዛሬ ቢያበቃና ብትሄድስ? ምህረት ነው። ሆስፒታል ያሉ ምህረት የገባቸው ያመሰግናሉ እኮ። አንድ አገልጋይ እንደዚህ ያሉ፣ ረጅም ከግብፅ ነው የመጡት፣ የታወቁ ናቸው። ፓስተር ዩሱፍ ይባላል። በጣም ተጽዕኖ ያደረጉ ሰው ናቸው። አሜሪካንን በጣም ተጽዕኖ አድርገዋል፣ አረቡን ዓለምም። አንዴ ሩጫ በዛና በኋላ ረጅም ዘመን ሮጫለሁ፣ ታመምኩ አንዴ ያሉ። ስለዚህ በጀርባዬ ብቻ መተኛ ግዴታ ሆነብኛሉ። ረጅም ጊዜ ተኛዋሉ። በዛን ዘመን የቆጠርኩትን የእግዚአብሔርን ምህረት በጤና ይቆጥር ያላቀማሉ። ዛሬ ስትሮጡ እግር እያነሱ እንደ ልብ ጠብጠብ ማለት በልቶ ዳይጀስሽን ሲሆን ወገኖቼ ሬስትሩም እንኳን መሄድ ምህረት እንደሆነ ታውቃላችሁ? አታውቁም? ታንኪ የምታውቁ ሰዎች። አንድ ሰው ማንነቱን ማልነግራችሁ ሰው በድርቀት በጣም ተቸገረ እና ይሄዳል፣ ምንም አይሆንም ይሄዳልና ከሄደ በኋላ ግን በኋላ ከፍተኛ የእልልታ ድምፅ ተሰማ ባዝሩ። አያችሁ ሰው በደንብ ከገባው ለማንኛውም ነገር የሌለ you will never take it። በቃ አሁን ከዚህ ወጣለሁ፣ ነገ እንዲያረጋለሁ ምናምን ብትኖር ጌታ ቢፈቅድና ብንኖር የሚያስጨንቀን ነገር የሚጋፈጠን ብንኖር ነው።
ምህረቱን ግን ካሰብን እንዴት መሆን እንጀምራለን? you enjoy every moment. ይሄ ልጅ ነገ ጌት ኮሌጅ ይገባ ይሆናል ብለህ የምትጨነቅ ከሆነ ጌታ እንዳሳድግል ጸልዩ። መጀመሪያ ለኮሌጅ እድሜ እንዲደርስ ጸልይ፣ ነገን እንዲያድር ጸልይ። እኛ አሁን እኮ የተቸገርነው ይሄንን ነው። we plan very far and complain and worry a lot. But our Father said, if God's will and we live tomorrow, we will do this and that. One, if we live tomorrow. Two, if it is God's will. You see, when you give thanks to the Lord, seeing His mercy, how an amazing parent you have, never forget what God gives you, an amazing country. Never forget what God gives you, an amazing church. Never forget. ስለኛ ያስተዋወቅኳችሁ አይደለም ግን a person who remembers God's mercy always thankful ነው. When you are thankful, you change your situation. When you complain too much, the devil is near, steal, kill and destroy. Do you know how many times the devil gets you through complaint? That is why I said, knowing the purpose of the devil, he come to you and say, you think he is right, and they say, look, he is catching you. He steal first your thoughts, then kill and destroy. So whenever the devil come, now this is no, tell him, thank God, I am in a good place. For the rest, God will take care of it. So knowing God, knowing His mercy will give you an amazing leverage for your success. አባቢ ረጅም የኖረው በዲኤንኤው ብቻ አይመስለኝም አይደል? ካኩይ አንቺ በምትጨነቂበት አይጨነቅም። ልጆች ታማው ያውቃሉ፣ በህይወታቸው ብዙ መከራ አይተዋል። አባቢ የሚያረገውን ያረግና ለጥ ይላል። ከእግዚአብሔር የተሰጠ ጸጋ እኮ ነው። ስለ ብዙ ነገር ያስባል አባቢ። ስለ ሀገር በጣም ነው የሚያስበው። የደከመበት ሀገር ነው ታውቁ እንደሆነ ከ17 ዓመቱ ጀምሮ። ስለዚህ ያውቃለው ስለ ሀገር ያስባል፣ ይጸልያል። ከዛስ ግን እንደ ሌላ ሰው ሀገር ተሸክሞ እንትን አይልም፣ ለጥ ነው የሚለው። ይኸውላችሁ ክርስቶስ ያላሸከመን ሸክም በመሸከማችን የብዙ በሽታ፣ የብዙ ስትረስ፣ የብዙ ዲፕሬሽን ማረፊያ ስለሆነን ለነገ ስናስብ ዛሬን እንዳንኖር ሰይጣን ሰረቀን። That is how the devil steals. You are worried for the next 10 years, but he stole your today. Then let's say if you are there in 10 years, you are already sick. ባንዳንድ ልጆቻችሁ የምትጨነቁ አትጨነቁ። የሚያስጨንቃችሁን ሁሉ በእርሱ ላይ ጣሉ። ለማመስገን ደግሞ ምህረቱን አስቡ። ካለዛስ እቺ የተጨነቀችላችሁ ልጅ አንድ ቀን ጌታ ሲመልሳት ደግሞ ሰውን እግዚአብሔር ካልመለሰው ሰው አይመልሰውም። በአንተ ዱላ በአንተ ምናምን አይመለስም። በዱላ የምንመለስ ቢሆን እኛ ተበልፈን ነበር። ብዙ ስቲክ ነው በላያችን ላይ ያለቀው በእኛ ጄነሬሽን ያለ ሰው ማለት ነው። ግን እነዛ ሲመለሱ ኦሬዲ እናንተ የላችሁ። የደከምሽባትን ልጅ አትድሪያትም። ለምን? ወሪነሱ ቱማች ነው። ጌታ ያላሸከመንን ሸክም ነው የምንሸከመው። ምህረቱን አመስግን። ለዚህ ኮን ዶንት ቢ ፉል ይላል። ጥበበኞች ሁኑ እንጂ ሞኞች አትሁኑ። ጥበበኛ ሰው የዴቪልን ዓላማ ያውቃል። he knows his aim. When he tells you you are lonely, ገላይ አይወድሽም, you are this and that, you know where he is heading to distract and destroy you. So knowing God and His mercy is very important. Then knowing His plan. ወገኖቼ በ24 ሰዓት የሚውጣውን ፈልጎ ይላል። በጣም ነው የሚገርመኝ። እንዋጣለን። ተውጣችሁ ታውቃላችሁ? በጥላቻ ተውጣችሁ ታውቃላችሁ? በዚህ ሳምንታት እንኳን አንዳንድ ሰው ግልጽ ነገሩኝ። ይቅር ማለት ከብዶኛል አልችልም። ግን እንትን ነው የሚመስለው። when you say I will never forgive, you think you are successful. You are losing. The devil told you not forgiving is the greatest thing. He stole your mind, then he destroys your future, kills and destroys. If you don't forgive today, it will carry on your next generation. But if you remember the mercy of God, you will forgive anyone because you are forgiven more than the person you are saying he did bad to me. ይኸውላችሁ ጠላት እንደዚህ ነው የሚያደርገው። ሰርቆ ሁላችንም እኔ የምንለው ነገር አለ። ማን አንተ እኔ ለማለት
እኔ እኮ የምትለውን እሱ ነው ያጋባብህ። ይሄን ይቅር አትበለው። እኔ በዚህ አልደራደርም። እኔ ከየት ነው የመጡት እነዚህ? ወይ እግዚአብሔር ነው ኦሪጂኑ ወይ ሰይጣን ነው ኦሪጂኑ። ለዚህ እኮ ነው እግዚአብሔር መጥቶ ሔዋንን አዳምን ማን ነገረህ አለ። አሁን እኮ ኢንፎርሜሽኑ ራቁትህን መሆንህን ማን ነገረህ? አንተ ሰክሰስፉል እንዳልሆንክ ማን ነገረህ? Who told you are not going to succeed in life? Who told you? Who told you are not the greatest person here? Who told you? If the devil tells you, he told Jesus Christ, he told David, he told everybody. That is his main job description, 24 hours. ነው ሀይት ነው የምትሄደው? ኦኬ ያለ ውሃም ማምለክ እንድትለምዱ ፈልጋለሁ። So, knowing the purpose and the aim of the devil gives you a fruitful life. So, this is very important. So, on today, on the 7th day, I want to galbitulin nowadays. So, this is the verse I said, how to know God. We are created to know God. እኛ የተፈጠርነው እግዚአብሔርን ለማወቅ ነው። ለማወቅ ነው የተፈጠርነው። አንዱ ዓላማችን ለመውለድ፣ ለማግባት፣ ለመብላት፣ ለመጠጣት ኢንጆይ ለማድረግ አይደለም። የመጀመሪያ ዓላማችን እግዚአብሔርን ለማወቅ። እግዚአብሔር ሰዎችን ለምን እንደፈጠረ ሲናገር ምናልባት እየመረመሩ ያገኙት እንደሆነ እግዚአብሔርን ይፈልጉት ዘንድ በምድር ሁሉ ላይ እንዲኖሩ የሰውን ወገኖች ሁሉ ከአንድ ፈጠረ። የተወሰኑትንም ዘመኖችና ለሚኖሩበት ስፍራ ዳርቻ መደበላቸው። ቢሆንም ከእያንዳንዳችን የራቀ አይደለም። ለምንድን ነው የተፈጠርነው? እግዚአብሔርን ለማወቅ። You are created to search, seek and find him. After you find him, you say, oh ነፍሴ ረካች፣ oh ነፍሴ ለመለመች፣ ነፍሴ አረፈች ያሉ ሰዎች እነማን ናቸው? እግዚአብሔርን በማወቅ ነው። እግዚአብሔርን በማወቅ ያረፉ አባቶቻችን። ስለዚህ እግዚአብሔርን ማወቅ ነው የሚያሳርፈው። እረፉ እኔም አምላክ እንደውም አያችሁ፣ እረፍት ያለው እግዚአብሔር አምላክ በመሆኑ ነው። የአሜሪካ መንግስት በኢኮኖሚያችን፣ በጎጆአችን፣ በጤናችን አይደለም። እረፍት በጤና የለም። ታውቃላችሁ? በስቃይ ከኛ ጋር የሚያመልኩ ሰዎች አሉ። ማንም አያውቃቸው። ግን የእረፍታቸው ደረጃ ጤናቸውን አይደለም ይወክለው፣ አምላካቸውን ማወቃቸው ነው። ለዚህ እኮ ነው አባቶቻችን በአንበሳ ጉድጓድ እኮ ያመለኩት። ለዚህ ነው they worship God in the den of lions. Why? They know God. Your situation might be up and down, but your God will never be up and down. He is always stable. እግዚአብሔርን የሚያውቅ ህዝብ የተባለው ለዚህ ነው። እንዲህ ይሆናል ወገኖቼ። ብዙ ልንሰበሰብ እንችላለን። እግዚአብሔርን ግን ሰው የሚያውቀው በግል ነው። እግዚአብሔርን ስታውቁ ያኔ እረፍት ይሆናል። እግዚአብሔርን ስናውቅ ያኔ ሁሉም ጸጥ ይላል። ጠላት መጥቶ ያንኳኳል፣ ግን you'll tell him, no, I am with God, I will not open for you. He will say, you die tomorrow. You will say, no, I heard from God, I will live. ለዚህ እኮ ነው አልሞትም በህይወት እኖራለሁ አለ ዳዊት። የእግዚአብሔርን ማዳን እናገራለሁ። አሳዳጅ ስለሌለው ነው አይደለም። ብዙ የሚያሳድዱት ነበሩ። ህይወት ከባድ ነበረ፣ ግን እግዚአብሔርን በማወቅ አርፈዋል። ወገኖቼ የክርስቲያን ጥሪው እግዚአብሔርን ማወቅ ነው። ካለዛ at some level of your Christian life እንዲህ ብላችሁ ታች ነው የምንመታው። ሰውን እግዚአብሔርን ካላወቅ የሰውን ድካም ታይና በሰው ድካም ትሰናከላለህ። እግዚአብሔርን ካላወቅ የኑሮ ማዕበል ይመጣና እግዚአብሔር ምን አርጌው ነው በዚህ ውስጥ የሚያሳልፈኝ ይላል። እግዚአብሔርን ግን ካወቅከው እግዚአብሔር ከኑሮ ጋር አይነጻጸርም። አላስተያይህም አለችው እኮ ዘማሪው። ከመውጣውና ከመወርደው ከህይወቴ ጋር አላስተያይም፣ አንዴ አውቄሃለሁ። እናቶች ያላቸው ደግ እናቶች ያላቸው አሉ። እናቶቻቸውን ያውቋቸዋል። ቢደህዩ ቢሰጧቸው፣ ቢቀጧቸው፣ ቢያጎርፋቸው። በቅርብ እንደውም አንድ ምስክርነት እየሰማው ነበር። ይኸውላችሁ ልጅ ኮንፊደንስ ካለው እናቱ ቀጣው ብዙ አሞት በኋላ ግን ሮጦ ልጥፍ ይላል። ለምን ይመስላችኋል? ያቃታል። ውጪ ከሚያባብለው ጠላት ይልቅ እናቱ ስትቀጣውም ፍቅር ነች። እግዚአብሔርን ይህን ፍቅር ያወቀ ሰው በሰላም መኖር ስለሚችል ማለት ነው። ስለዚህ ጥሪያችን ሌላውም አስቀድማችሁ የእግዚአብሔርን መንግስት ጽድቁንም
ፈልጉት እግዚአብሔርን ፈልጉት እግዚአብሔር ይመስገን እንገልጣለን ስለዚህ እግዚአብሔርን መፈለግ የእርሱ መንገድ ነው this is Psalm 14 verse 2 then Psalm 34:10 for those who are writing Psalm 53:2 Psalm 105:3 I will forward this document to Hannicho and I want you to discuss it at your class so የሚያስተውል እግዚአብሔርንም የሚፈልግ እንዳለ ያይዘንድ እግዚአብሔር ከሰማይ የሰው ልጆች ተመለከተ እኔና እናንተን አሁን ሲያይ እግዚአብሔርን የሚፈልግ ሰው አለ ነው የሚለው እኮ ምንድነው የፈለጋችሁት ነው የሚለው መጀመሪያ ወዴትም ሄዱ ልመናም ስትለምኑት ጸሎትም ስትለምኑት ምንድነው የፈለግከው ለምን ፈለግከው ይሄን ብትሉት ለምን ለእግዚአብሔር ክብር ነው ራስን ለማሳየት ነው በዘመዶች ዘንድ እግዚአብሔር እንዲያረጋልኝ ለምን ስለዚህ እግዚአብሔር ሁሌ የሚያየው እግዚአብሔርን የሚፈልግ You are an amazing generation but you know only few seek God but God will be pleased when you seek him don't continue to worship the God of your parent start worshiping your own God seek him find him then tell your parent now I know him I have encounter when you reach that level whether you go to college or whether you go join the army you will never change because you find your own God you see Christ called the disciples after some times now they knew him very well so they stand all their lives and as you know their end was all of them were crucified even Peter said I don't want to be crucified like my Lord just turn me down and let me crucify because he know God but in the middle time you remember he denied him and he went back the more you know Christ but you will know how to follow him ይሄንን እንቀጥለው ግድ የለም ወደ ዋናው ጥቂት ሳልሄድ እንዳይደርስብኝ ቀጥል all right so today now I am going to start today's preaching and now today the seventh day we are learning about Christ who he is and who he wants us to be on John chapter 1 verse 18 no one has seen God at any time the only begotten son who is in the bosom of the father he has declared some of the translation says he has explained he has made him known ይላል መቼም ቢሆን እግዚአብሔርን ያየው አንድ ስንኳ የለም በአባቱ ቅፍ ያለ አንድ ልጁ ተረከው ይላል አሁን ትምርታችን እግዚአብሔርን ማወቅ ነው አይደል እንዴት ነው እግዚአብሔርን የምናቀው የሰው ሁሉ ጥያቄ እንዴት ልወቀው ማወቅ ፈልጋለሁ ግን እንዴት ነው ማወቀው የእግዚአብሔር ቃል ምን ይላል አንድም እግዚአብሔርን ያየው ሰው የለም በማን ነው ማወቅ ምን ይችላል ማለት ነው በክርስቶስ ከሌለ እግዚአብሔርን ማወቅ የለም ማለት ነው ለዚህ ነው እኔ የህይወት መንገድ እውነት ነኝ ወደ እግዚአብሔር የሚያደርስ መንገድ ወደ እግዚአብሔር የሚያደርስ የእውቀት መንገድ የዘላለም መንገድ ክርስቶስ ብቻ ስለሆነ ማለት ስለዚህ yes your calling is to know God how do you know God because nobody has seen God through Christ so that is why Jesus said whoever see me he saw the Father he said you remember so when we say we need to know God you know God through Christ he is God in flesh so we will learn a little bit about him so John chapter 1:14 also says the word became flesh and made his dwelling among us we have seen his glory the glory of the one and only who came from the Father full of grace and truth ክርስቶስን የተረከው የገለጠው ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ወደ ሌላ ፍልስፍና እንዳትገቡ አደራ አንዳንድ እንዲህ ከክርስቶስ መነጻጸር የሚችል አማልክት ሰው ቅድስት ማርያም ማንንም የለም እግዚአብሔር የተገለጠበት መንገድ ክርስቶስ ብቻ ነው ለዚህ ነው ክርስቶስ በሌለበት እግዚአብሔር የለም if you don't mention Jesus in your life in your high school and in college if you say God bless you you are scared everybody says God bless you the Muslim says God bless you everybody nobody will challenge you if you say God bless you everybody says even the unbeliever says there is God who we don't know but when you come to Jesus
that is the challenge starts. የማሰናከያ ድንጋይ የሆነው ለዚህ ነው። በእኔና በእናንተ ህይወትም ክርስቶስ ምን ያህል ነው የሚገለጠው? አሁን አንዳንድ ቦታ ጸሎት ራሱ ሲሰማ በስምህ ጸለይን እንደውም አንዳንድ ወገኖች እዚህም ያላችሁ አንዳንድ አብረን የነበርንበት ቦታ አለ። በተቻለ መጠን እንደውም ሰውን ላለማደናቀፍ ክርስቶስን ባትናገሩ ምንም አይደል። ክርስቶስን ካልተናገርክ ሰይጣን ድል የነሳ ቀን። ጎና ያለውን ሰማህ በሉልኝ። He is the only one, through him we know God. ክርስቶስ ብቻ. So how did he reveal himself? Today's point is this one. You see, Christ could have come with a limousine. ጌታ በሊሞዚን ወደ ኢየሩሳሌም ሊገባ ይችል ነበር። ያኔ ሊሞዚን የለም አይደል? ግን የነገስታት እንትን ነበር አይደለም? በፈረሶች ያለ በአህያል ፈረሶች ያለ ሰረገላ ነበር። እንኳን በክርስቶስ ጊዜ በያዕቆብ ጊዜ ዮሴፍ ሰረገላ ልኮ ነው ያስወሰደው። ይሰማል? ግን ክርስቶስ የኔና የናንተ ጌታ, so that we know him. Rejoice greatly, O daughter Zion. Shout aloud, O daughter Jerusalem. Your king comes to you triumphant and victorious is he, humble and riding on a donkey. He wants to teach you humility. The challenge of young people these days is humility. You guys think they know everything. The challenge we have, you think you know everything. You just started life. ሄሮ አንዳንድ ነገር ትመጣና do you know about this ምናምን ትለኛለች። አንቺ ከመወለድሽ በፊት አውቅ ነበር እላታለሁ። ስንቱን ነገር እንደምላት ልነግራችሁ አልችልም። የእውቀት ክፋቱ ወገኖች ትንሽ ስናውቅ ዓለምን የጨረስን ነው የሚመስለን። ዕውቀት ግን እየጨመረ ሲሄድ ምንም እንደማናቅ ይገባናል። በእውቀት እንኳን የደረጁ ሰዎች ብዙ ባወቁ ቁጥር ይገርማቸዋል። ምንም አናቅም ይላሉ። The more they are educated, they say we don't know. ጨረቃ ላይ ሄደው ከመጡ በኋላ የሚሉትን ስሙ እስኪ። we don't know. that glory God አይሉም፣ ግን ያለው glory nature we cannot say anything ይላሉ። But Jesus wants to teach us humility. በአህያ can you imagine the Lord of Lords, the King of Kings? ወገኖቼ ስላለን ብቻ ምንም የማናረገው ለዚህ ነው። በምንም ነገር ምንም ብር ይኖርህ፣ ምንም ስልጣን ይኖርህ፣ ምንም ጤና ይኖርህ፣ ምንም ሰውነት ይፈርጥም፣ በምንም ብትሆን ከክርስቶስ ከተማርክ you will be humble. ከባዱ ለስጋ ደግሞ ምንድነው ከተባለ እቺ ነች። ዋናው ከባዱ የህይወት ነገር is this. So Christ came. እኔ ነግራችኋለሁ መገለጥ ሲኖርበት። ታንክ ዩ እና የጽዮን ልጅ ሆይ እጅግ ደስ ይበልሽ፣ አንቺ ኢየሩሳሌም ልጅ ሆይ እልል በይ፣ ንጉስሽ አስተማሪ ብቻ አይደለም፣ መምህር ብቻ አይደለም። የንጉስን ክብር አይታችሁ ታውቃላችሁ? Abba is the only person here he joined the king's dinner. ንጉስ ጋር ገብተህ ጃሽ ይሄን አልወደውም ምንም አይቻልም። ዱባ ቢቀርብልህ እንክት አድርገህ ነው የምትበላው። ብትጠግብ ማቆም አትችልም። Why? He is honored, he is dignified. Do you know the power of kings? King Charles was here, from England last week. Do you know if the king, let's say, driving through London, he saw some houses, he likes it. Do you know he can take it? ታውቃላችሁ አይደል? አታውቁም? he can take it. ህገ መንግስት ምናምን ይባል የለም። ካሳ ይሰጣል እንጂ ንጉስ አይከሰስ፣ ሰማይ አይታረስ፣ ሁሉ የንጉስ ነው። ንጉስ ማለት እንዲቀላል እንዳይመስላችሁ። ንጉስ አለ፣ ከዛ ደግሞ ሰዎችን እንደውም አንድ ተርም አለ። ህዝብ ምናምን ዜጋ አይደለም የምትባለው አንተ። የንጉስ አንድ ተርም አለ። ህዝቡ ነህ። ብትፈልግ ባርነት ሊወስድ ይችላል። እንዴ ቢነግሯችሁ እና አባቢ ኃይለ ሥላሴ ደብረ ዘይት ይሄዱ ነበር በአመትና ሰው ሁሉ እዛ ተሰልፎ አንዳንድ ብር ይወስድ ነበር አይደል? አዳዲስ ብር እና አንዳንዴ አርገዋል አሉ እንዲያይተው ያልጫንልኝ ይላሉ አሉ። ቤተሰብ እኮ አልሰማም። እንቢ ማለት አትችልም። ንጉስ ማለት እንዲ ወገኖቼ ዘመኑ እኮ በጣም ስለተራራቀ ንጉስ ማለት ገዢህ ነው፣ ባለቤትህ ነው። ሊያስርህ ይችላል፣ ሊያፈራህ ይችላል፣ ሊወስድህ ይችላል፣ ሊያገባሽ ይችላል።
አመስግኑ የአዲስ ኪዳን እህቶች። ንጉስ ዳዊት እኮ እንደዛ ነው እኮ ያደረገው። ላኩና አምጡልኝ አለ። ሶ እንዲህ አይነት ንጉስ አስቡና የምድር ንጉስ imagine the heavenly king, this glorious king ride a donkey. ምን እንደማለት መሰላችሁ? When the military government in Ethiopia wants to shame the king, they put them in the Volkswagen. አይደለም ኃይለ ሥላሴን ሲያስሯቸው አንዱ ያደረጉት ይሄንን ነው። አሁን ራሱ ፊልሙን አይቻለሁ ማለት ንጉሱን ሊያስሩ ከቤተ መንግስት ያወጧቸው ቀን ቮልክስዋገን ከተቷቸው ሊያዋርዷቸው። እሳቸው እኮ በስማቸው የመጣ የሊሞዚን አይነት አሁን ቤተ መንግስት እንትን ተከፍቶበታል። እንደውም ሰው ገብቶ ማየት ይችላል። በጣም ብዙ ያ ሁሉ ሊሞዚን ያላቸውን ሰው ወሰዱና በቮልክስዋገን ጫኗቸው። ያው የክፋታችንንም ልክ እንድታዩ ነው። ኢትዮጵያዊነት ብዙ ምህረት የሚያስፈልገው ብዙ ፈውስና ጸሎት የሚያስፈልገው ነው። ግን ሊያሳያቸው የፈለጉት ውርደት ነው። ገርማቸው ጌታ ግን በቮልክስዋገን አይደለም እኮ በአህያ። እኔ በፈረስ ሄጄ አውቃለሁ፣ በአህያ ሄጄ አላውቅም። እኛ አካባቢ በአህያ አይኬድም ለእህል ለምናምን ካልሆነ። በአህያ የመጨረሻው ዝቅታ ነው። ላንተ ብሎ ነው ይሄ ጌታ እንዴት ተዋረደ። he did this just for you። አንዳንዴ እግዚአብሔር ምህረት አብዝቶልን የበላነው ወዛችን ላይ ሲወጣ ጤናችን ተስማምቶን አጥንታችን ተሰካክቶ ስንቆም we think እኮ በቃ ጅምሄድ ጀምሬያለሁ በእናንተ ጸሎትና በእግዚአብሔር ምህረት እና ምን ያለው እዛ ከሚገርመኝ ነገር አሉ እነዚህ እዚህ ሀገር የዚህ አካባቢ ወጣቶች 20 ምናምን ትንሽ ይሰሩና መተው እንዲህ መስታወቱ ላይ ትንሽ ይሰሩና መተው ማመናት ይሉ አንዱን ፎቶ ያነሳልና በቃ ይሄ ቦዲያቸው የተመለከ ነው። አንድ ጥይት እኮ ይነዳዋል ወገኖች፣ እግዚአብሔር ካልጠበቀው እኮ አንድ ቫይረስ እኮ መከራውን ልታሳየው እኮ ትችላለህ። ሰው እኮ ለመኮፈስ ወይም ለመገበዝ እንዴት እኮ ቀርበነን። ግን ክርስቶስን በማወቅ ግን የመጀመሪያው የምትማሩት ትምህርት you need to be humble. Be humble. Christ showed us. He said on Matthew 11:29. Earlier I read it for you. Come and learn from me. I am እኔ በልቤ የዋህ በልቤም ትሁት ነኝ። Humility is also about the issue of a heart. You can say like this, በውስጥ ግን ኃይለኛ መፀኛ ሰው ልትሆን ትችላለህ። እና እኔ በልቤ እናንተም ከኔ ተማሩ። ይኸውልህ የጠራን ኢየሱስ ክርስቶስ እርሱን ማወቅ ማለት የትህትና ህይወቱን በማወቅ እግዚአብሔር በዚህ ይባርከን። ቀጥለው ወደሚቀጥለው እንሄዳለን። How did he become humble? Open your Bible please on John chapter 13:1-4. What is the keyword here? John 13:1-4. What is the keyword here if you read it with Marcon? Jesus did all this because he knew. አውቆ ከየት እንደመጣ ወዴት እንዲሄድ አውቆ ማወቃችን ነው ትሁት የሚያደርገን። Christ did all this because nobody can change his status. If he wash your feet, his status will not change. He knows who he is. When you know who you are, you will be more humble. ኢትዮጵያ አንዳንዴ የሚገርመኝ አንዳንድ ማቃቸው ሀብታሞች ሆቴል ምናምን ያላቸው ሰዎች በራሳቸው ሆቴል ያስተናግዳሉ ወደዚህ ብለው። እኔ ግን ባደኩበት ጊዜ እኔ ያክስቴ የእህቴ ልጅ እንደውም አንዴ ውጤት አልመጣምና ንግድ ከፈት ብለው እንዴት እነግዳለሁ አለ። መነገድ እንኳን ለዚህ እኮ ነው ቀጥቃጭ ምናምን እያልን እኮ ስም ያወጣ ነው። ሀብታሞቹ ግን ሲያስተናግዱም ምን ያውቃል? የኔ ነው አይነው ስታተፌን ማንም አወርደኝም። የሚያቅሰው ትሁት ነው። ሞር ፍሩት ያለው anything which has more fruit, do you know it bends? ስንዴንም ምናምንም ብታየው ፍሩት ካለው ምን ያደርጋል? ጎንበስ ይላል። ሰው ትህትናው መገለጫው በክርስቶስ ያለው ዕውቀት ነው። በእግዚአብሔር ማንነቱን የሚያቅሰው የበለጠ ትሁት ይሆናል። ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊታሰብ የማይችል ነገር አደረገ። Next, look, this is the picture of amazing
demonstration of humility. ኢየሱስ እግር አጠበ። እግርን እንደ ኖርማል አትዩት። it is not about service. እኛ በጣም በባህላችን እንዲያናረጋለን ያልነውን ሰዎች እኮ እግዚአብሔር አመጣንና አንዳንድ ሰዎች የኦልድ ኤልደርሊ ኬር ገቡና ዳይፐር ያዋቂዎችን መቀየር ጀመሩ። አቃለሁ የማቃቸው ሰዎች አሉ። እኔም ያላደረኩት ስራ ትንሽ ነው። መንገድ መጥረግ፣ ሽንት ቤት መወልወል ሰርቻለሁ። እንደው እዚህ ሀገር ከማደግ ትልቁ ትሩፋት ምንድነው? ስራ ክቡር እንጂ አዋራጅና ምን እንደሌለው ነው። ግን ይሄኛው የውርደት ስራ ነበር። this was a service left for slaves. The symbol was not just he washed his child ምናምን አይደለም. The symbol was washing feet was for the slaves. When you are a slave, you are assigned to wash. Even if you are a Jew in that time, your feet will be washed not on a slave but on the Jew. እግር እንኳን ለማጠብ ማዕረግ ነበር። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ዝቅ ብሎ እግራቸውን ያጠብ ጀመር። This is the second powerful picture in the world. The first is the cross, where God revealed humility and power. The second powerful image is this picture. He bent down. እግር ለማጠብ ዝቅ አለ። So Philippians chapter 2, 5 to 11, you see the story how Jesus left heavens and his glories and came down to serve us. ጌታ እንደዚህ ነው ያደረገው። So until now one point ነው የተናገርኩት። እስካሁን የተናገርኩት ነገር በሙሉ እግዚአብሔርን ሰው ያወቀ ሲሄድ ምን ይሆናል? humble ይሆናል። እሳት ብታወርድ ከሰማይ ጳውሎስ እንዳለው ያልተቀበልከው ምን አለ? ምንም ነገር። ጸጉራችሁ ከጌታ ነው። ወዛችሁ ከጌታ ነው። ያላችሁ ነገር ከጌታ ነው። ያልተቀበል ይሄንን ስታውቁ እግዚአብሔርን ስናውቅ ይሄ ትልቅ እግዚአብሔር ራሱን ዝቅ እንዳረገ ስናውቅ we will have no choice but to be humble. We worship a humble Lord. We serve the most humble Lord. ራሱን ቀና የሚያረግ አልነበረም። He didn't want to show himself for others. He knows everything, but he was very humble. So when you grow as a teenager more, you will not be humble. But when you get matured more, you will be humble. Your age will never limit your wisdom. 16 ሆናችሁ ዋይዝ ልትሆኑ ትችላላችሁ። 18 ሆናችሁ ግን የሰው አንዱ መገለጫ ይሄ ነው። ሰው ሞር እግዚአብሔርን ያወቀ ሲሄድ የሚገለጠው humble ነው የሚሆነው። humble ንጉሱን ማወቃችን humble. Now the second how we know God. የሚቀጥለው ላይ knowing God ነው እስካሁን የተማርነው አይደል? Knowing yourself will make you humble. Just knowing yourself. Who are you? You were a baby like that, helpless. I was a baby like that, helpless. እናቴ አታጠባ ብትተወኝ ኖሮ ብዙ በዚህ ዘመን አበንደን የተደረጉ ልጆች አሉ። ተጥለው የሄዱ ምን ሆኑ? ሰርቫይቭ ማድረግ አልቻሉም። ምንም ሰርቫይቭ ማድረግ አልቻሉም። እንደዛ ነው። So knowing yourself gives you humility. You see, humans have these different levels. But see the beginning and the end. We all are going to be like that. You might be in your prime time, physically. But the day will come. So the second point is knowing even who you are. I was reading some medical documents. How our body will decay in days' time after we die. Do you know, had it been for God's protection, the smell of human body, the worst, do you know that? You die, 1 to 2 days, everything will start decay. On third day,
your eye will melt down. On 5 to 6 days, you will smell, attracts animals. ሰው ማለት ምን እንደሆነ በሜዲካልም ስታቁ ምህረት ትጠይቃላችሁ። አንድ ሰው እንደዚህ አለ። በእስር ቤት ታስረን ብዙ መከራ አይተን በየክፍሉ ነበርና አንድ ወንድማችን ለረጅም ጊዜ አልሰማንም ድምጹን አለ። ከዛ ቼክ ይደረግ ስንሄድ ከሞተ ቆይቷል አለ። ከዛ እስረኞች ስለሆን ተሸክማቸው አውጡት ተባልን አለ ወደ ውጪ ለመግባት። ስጋው እንዲህ ስንይዝ ስጋው ይቦጭቃል። አሁን ስጋችሁ ላያችሁ ላይ እንዲህ የቆየው እንዲህ ፍርጥም ያለው ስጋ ምህረት ስለበዛለን። አባቶቻችን ለዚህ ነው አንተ ትል ያዕቆብ ሆይ ምናምን ሲለው እኮ without the mercy of God እኔና እናንተ አሁን ሽቷለን እንታቀፋቀፋለን አይደል? ግን ወገኖቼ ሰው ማለት የመጨረሻ ምስኪን ፍጡር ነው። ይሄንን ብቻ በማወቅ ይሄንን ብቻ ስታቁ መክብብ እንደሚል ማለት ነው አንተ ጎበዝ ነገ የሚያስጨንቅ ዘመን ሳይመጣ ነገ እነዚህ ነበኖች በሙሉ ይመጣሉ። ዛሬ ተብሎ ሲጠራ ፈጣሪህን አስብ እንደተባለ ሰው እግዚአብሔርን እንኳን ባያቅ ሀምብል ይሆናል። ሐኪሞች የተሻለ ሀምብል የሚሆኑት ለዚህ ነው። ከሌላው ሀብታሞች ሐኪሞች የተሻለ ሀምብሎች ናቸው ይባላል። do you know why? they see every day ሀያል ሰው መጥቶ ሀያል ሰው በሸክም ሲሄድ ያያሉ። አንቺ አንዳንዴ የሚገጥማትን ትጽፍልኛለች። በዚህ ሳምንት ራሱ አንድ ነገር እየጻፈችልኝ ነበርና ስለ ሐኪሞች ህይወት እኔ እግዚአብሔርን በጣም ነው የማመሰግነው። በጣም እኔ በጸጋ ካልሆነ መሆን ማልችለው ነገር እሱ ነው የሚመስለኝ። ግን እዛ የሚታየው ነገር እንደውም ከሐኪሞች ቋንቋ አንድ ትንሽ የሚከብደኝ ያኛው ሰው ኤክስፓየር አረገ ነው የሚሉት። አሁን ማለት በቃ ምክንያቱም በቃ ኤክስፓየሪ ዴይሊ ኤክስፓየር ነው። ሰው ማንነቱንና ማንነታችሁን ካወቃችሁ you will be humble። ውበት ከንቱ ነው፣ ደምግባትም ሐሰት ነው። እግዚአብሔርን የምትፈራ እርሷ ትመሰገናለች እኮ ሲባል ይሄ የምታዩት በሙሉ ውበት ካኩዬ ፎቶሽን አሳያቸው። የአባቢና የካኩን ሰርግ ብታዩ you will be surprised። በቅርብ አንድ ወዳጃችን የዛሬ 10 ዓመት ፎቶ እንኳን አሳይታን 15 ዓመት አካባቢ አይሆንም 15 how we are changing። ራሳችሁን ስለማታዩት እኮ ነው። ራሳችንን አናየውም። ደግሞ ስለምንለማመድ ቀስ በቀስ አይሽ የትናንቱን ነው ዛሬ የሚያስታውሰውና ደህና ነኝ የምትዩ። ባንዴ ግን የዛሬ 10 ዓመቱን ቢያሳይ እንዲያመጣሽው ቢያረግ በኢየሱስ ምን ያደለው ነው የምትሉት። ማለት እንዲህ ነን። ሰው ማለት እንዲህ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔርን ስናውቅ as I was reading Luke 17 about that rich person from verse 9 to verse 27, please read that chapter. Now you see, but የቀጭን የሐር ልብስ ይለብስ ነበር ይላል። ያን ባለጠጋ አለባበሱ የሚያስገርም ነበር ይላል። የኖረውን ኑሮ አስቡት። ግን ሞተ። አያችሁ ኖሮ ሁለቱም ሞቱ ነው የሚል አይደል? ያኛውም ኖረ ድሃውም ይሄኛውም ሞተ። ሁለቱ ግን ዴስቲኒያቸው የተለያየ ሆነ። እና ሰውን the word of God on Ecclesiastes I think and also on Psalm it tells you እንፋሎት ነው። ግለጡት እስኪ። I want to see this picture. What do you see on this picture? Let me hear you በመታው ከሆነ በተለይ the young generation ጮክ ብላችሁ what do you see? A lion. This is a dead lion by the way. ዘው በዛፉ ላይ ሆኖ የተኛ እና የሞተ አንበሳ ነው። This lion was once a very powerful one. But after he died, he is like this. In few, the ants will come and eat him. እንዲህ ይባላል። እባብ በህይወቱ አንደኛ ከሚበላው ነገር ጉንዳን ነው። አንደኛ የሚበላው በጨረሻ ከሞተ በኋላ አንደኛ የሚበላው ደግሞ እሱን ጉንዳን ነው። እስካለን ድረስ እኛ በጣም በቃ
ምህረት በበዛልን ዘመን ማለት። ስለዚህ ምንም ኃያል ቢሆን ታላቁ ንጉስ this is a lion, the king of the jungle, he dies. When he dies, ants will take him for dinner. So whatever you are strong or rich or anything, one day it will pass. So when you know who you are, you will be humble. እንኳን ሌላ በቅርብ ሰምታችሁ እንደሆነ የኢትዮጵያ መንግስት የውጭ ምንዛሪ ለመቀነስ ሜካፕ እህቶችና ሂውማን ሄር ሊያስቆም ነው የሚል ዜናው ላይሆን ይችላል፣ ቀልዱን ይሆናል የሰማሁትና ህዝቡ ግን ኖ መሆን የለበትም ማንን ያውቃል እንደዛ ከሆነ እና ገብቷችኋል። አሁን ሌላው ቀርቶ እኮ ያለ እርዳታ እንኳን በጣም እኔ ነግሬያቸዋለሁ አይደል? በዚህ በአጋጣሚ ስለትየ ብርሃን እንደዛ ዝንጥ የምትል ራሷን የጠበቀች ባለፈው ፓስተር ሰለሞንም ወደ ጌታ ሲሄድ ያየሁት ፓስተር ሰለሞን ማለት አንዱ እንትኑ he plans everything planning he didn't see ወደ ጌታ መሄዱን ግን ፕላን አላረገም። everything ባንዴ ነው እንትን ያለው everything። እኛ ማን እንደሆን ካወቃችሁ when you know who you are, you will be humble. So when he dies, the hyenas and they will eat him. So that is how at the end የሚቀጥለውን እንሂድና so why are we still in a great place? Because of God's mercy. Because the Lord's great love, we are not consumed, for his compassions never fail, for his mercy never fail. ይሄንን ነው ያልነው። እኛ በህይወት የምንኖረው ለምንድን ነው? እዚህ የደረስነው በምንድን ነው? ያልጠፋ ነው ከእግዚአብሔር ምሕረት የተነሳ ነው። ንገሩ ከጎናችሁ ያለውን ያልጠፋው በሉት ከእግዚአብሔር ምሕረት tell your neighbor you are not consumed because of the mercy of God በሉት። tell him thank you ክርስቲያንዬ ያልጠፋ ነው ከእግዚአብሔር ምሕረት የተነሳ ነው። መዝሙር 103 ከ8 እስከ 16 ደግሞ አንብቡት። ከዚህ በላይ እንዳልይዛችሁ እፈራለሁ። አንብቡት። ግን አንድ ነገር ብቻ አድርጌ ይሄን አንድ ቀን እመለስበታለሁ። ግለጡልኝ አንድ ነገር አድርጌ this is the human body after death. 1 to 2 days the body cools to room temperature. Al Gore, Moritz, the scientific word, the medical word, the blood pools in the lowest point of the body, creating purplish red skin. ይሄ ቀባባ ነው ምናምን ሁሉ መቀየር ይጀምራል። ከዛ እየተቀየረ ከ3 እስከ 5ኛው ቀን ከ6 እስከ 10ኛው ቀን ከ10 እስከ 20ኛው ቀን ሰው ምን ይሆናል? መጨረሻ ላይ መታሰቢያው የሌለ አጽም ብቻ ይሆናል። ይሄን ሰው ነው አያችሁ በእግዚአብሔር ላይም ያመፀው። When you are not humble on your parent, on your ministers or on your teachers, you are not humble to God ማለት ነው። ይሄንን በወቁ። በሰው ላይ ስንታበይ በእግዚአብሔር ላይ ነው የምንታበየው። ይሄንን ወቁ። ስለዚህ እግዚአብሔር ከሁላችንም ምን ይፈልጋል? ሚልክያስ ምዕራፍ 6 ላይ ሰው ሆይ እግዚአብሔር ካንተ ምን ይፈልጋል? እግዚአብሔር በትህትና ይምላል። ደግሞ by the way when we preach about humility, some people think you will be a loser. You will never be a loser. We don't say let somebody abuse you. It doesn't have to do anything with abusement. Humility never means you give yourself to the abusement. Never. Jesus was the most humble person. Nobody could abuse him. Nobody can take any part from his hair. Nobody. So it is not about abusement or so, but you give yourself humble to the Lord. When you are humble, what are the followings? We'll discuss another time. ሰው ትህትናው እንዴት ይገለጣል? አሁን እንግዲህ ተምረን በመታዘዝ ህይወት